وہ اپنی ماں کی جگہ شاولا کی صفائی کے لیے آئی تھی اور اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا کیونکہ وہ مشہور کالج کی ٹاپر تھی، اسے کوئی پہچان نہ لے۔ جب وہ غلطی سے زید شاہ کے کمرے میں صفائی کے لیے چلی گئی جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، ابھی وہ صفائی شروع کرنے ہی لگی تھی جب زید نے اسے گلے سے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بغیر اجازت میرے کمرے میں آنے کی؟ یہ کہتے زید نے جو ہی اس کا نقاب کھینچا، نگاہیں اس کی آنسو بھری آنکھیں اور سرخ گالوں پر ٹھہر سی گئیں۔ پھر خود کو سنبھالتے زید نے اسے دیوار سے لگایا اور غصے سے غراتے اس کا نام پوچھا جب اس نے روتے ہوئے اماں کا کھانس کھانس کر برا حال ہو رہا تھا، جبکہ ابا کو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ مناہل نے اپنی ماں کو دیکھا جس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور بولی، اماں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا نا کہ تمہاری اتنی طبیعت خراب ہے، میں زیادہ چھٹیاں لے کر آتی، تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اٹھو چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کی ماں نے جواب دیا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس یہ کھانسی ہی جان نہیں چھوڑ رہی۔ تم ایک کام کرو، بڑی سرکار کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ انہیں کسی خدمت کی تو ضرورت نہیں ہے۔ مناہل نے بہت حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا اور بولی، اماں اس حالت میں بھی تمہیں بڑی سرکار کی فکر ہو رہی ہے؟ اپنا حال تو دیکھو، ساری زندگی تم نے ان لوگوں کی خدمت میں گزار دی اور اب چاہتی ہو کہ میں بھی وہیں چلی جاؤں۔ اس کی ماں نے مناہل کی طرف دیکھا اور بولی، غلط بات ہے بیٹی، احسان کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتے، بڑی سرکار کے بہت احسانات ہیں میرے اوپر، اچھے برے وقت میں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اپنی بہنوں کی طرح مانتی ہیں مجھے، اور آج جب ان کے یہاں اتنا بڑا جشن ہے، میں بیماری کی حالت میں پڑی ہوں، تم جا کر ان سے ملو اور انہیں یہ مت کہنا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، بس کہنا تمہارا دل تھا ان سے ملنے کو، ورنہ وہ تم سے کوئی کام وغیرہ نہیں کروائیں گی۔ مناہل نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا اور بولی، بڑی سرکار مجھ سے کام نہیں کروائیں گی، لیکن وہ جو چھوٹی سرکار ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں، آپ جانتی تو ہیں کہ وہ ہمیں کتنا کمتر۔ بس بس مناہل، کسی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، کیا ہو گیا تمہیں؟ جتنا کہتی ہو زبان میٹھی رکھو، اتنا ہی کڑوی بولتی جا رہی ہو، اب جتنا کہا ہے اتنا کرو، جاؤ۔ مناہل بھی چادر لے کر حویلی کی جانب چل دی۔ اسے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی تھی یہ دیکھ کر کہ اس کی ماں بڑی حویلی کی نوکر تھی، لیکن وہ لوگ نوکر نہیں سمجھتے تھے، مگر اس کی ماں تو ان کے آگے بچھی رہتی تھی۔ بچپن سے مناہل یہی دیکھتی آ رہی تھی۔ مناہل کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری کرے اور اپنی ماں کی اس ملازمت سے جان چھڑوائے، لیکن اس کی ماں اس کام کو چھوٹا سمجھتی نہیں تھی۔ مناہل اپنے ماموں کے پاس شہر میں رہتی تھی، وہ وہاں ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی، اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی بڑی سرکار اٹھاتی تھی، لیکن اس بات کا علم مناہل کو نہیں تھا۔ مناہل بہت خوش تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک نوکری کرے گی اور اپنی ماں کو ایک پرسکون اور آرام والی زندگی دے گی، لیکن اس کی ماں ہمیشہ اپنی عاجزی میں خوش رہنے والی عورت تھی۔ اس نے ہمیشہ مناہل کو بھی یہی کہا تھا، جتنا مل جائے اس میں شکر ادا کریں۔ مناہل نے بہت مرتبہ اس کی ماں کو کہا تھا کہ وہ حویلی کی چاکری چھوڑ دے، کیونکہ وہاں بڑی سرکار کے علاوہ جو بھی لوگ تھے وہ ملازموں سے بہت برا رویہ رکھتے تھے، اور مناہل کی ماں کو بھی وہ لوگ ملازم ہی سمجھتے تھے، جبکہ بڑی سرکار انہیں بہت عزت اور احترام دیتی تھی۔ وہ سبھی ملازموں کو اپنے گھر کا فرد سمجھتی تھی، لیکن ان کی دیورانی جو کہ چھوٹی سرکار تھی، ان کو لوگوں سے بے جا محبت اور ہمدردی سے سخت نفرت تھی۔ اکثر اس بات پر بڑی سرکار سے ان کی بحث بھی ہو جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ چھوٹے لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے، ورنہ وہ مالک کے سروں پر چڑھ کر ناچتے ہیں، اور بڑی سرکار کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، لیکن چھوٹی سرکار کو یہ منطق بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، وہ بس اپنی بات کو ہی بڑا سمجھتی۔ ان کے لاکھ ہنگامہ برپا کرنے کے بعد بھی حکم تو حویلی میں بڑی سرکار کا ہی چلتا تھا،
बड़ी सरकार वहां की हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी तकरीब में मनाहिल की माँ को बुलाती थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। लेकिन मनाहिल को तो ये काम बहुत ज्यादा खटकता था। पूरा पूरा गांव बड़ी सरकार की खुश असलूबी से बहुत ज्यादा मुतमईन था। बड़ी से बड़ी पंचायत को बड़ी सरकार 1 मिनट में सुलझा देती थी। कोई भी मामला आज तक इंतहा तक नहीं पहुंच सका था। बड़ी सरकार को ये रुतबा उनके ससुर जी ने दिया था, क्योंकि वो एक बहुत समझदार और रख रखाव वाली औरत थी। मनाहिल भी उनकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन वहां वालों के रवैये देखकर मनाहिल खामोश हो जाती। छोटी सरकार अक्सर बातों ही बातों में बहुत गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके मनाहिल को नीचा दिखाती थी। एक यही वजह थी कि मनाहिल बड़ी हवेली जाने से बहुत ज्यादा कतराती थी। इस वक्त भी वो चादर अच्छी तरह अपने मुंह पर लपेटकर हवेली में दाखिल हुई ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मगर कहते हैं ना, जिस बात का डर हो वही होता है। जैसे ही मनाहिल ने हवेली में कदम रखा तो छोटी सरकार की चुभती हुई आवाज उसके कानों तक जा पहुंची। ओहो, आज तो शहर से बड़े बड़े लोग आए हैं, जरूर पैसों की ही जरूरत होगी। वहां शहर के अखराजात उठाना आम बात थोड़ा ही है, लेकिन आज का दिन मुनासिब नहीं है। आज तो छोटे सरकार की सालगिरह का जश्न है। तुम आज के दिन भी भीख मांगने आ गई, मेरा मतलब है मदद मांगने आ गई। इससे पहले कि मनाहिल कोई जवाब देती, बड़ी सरकार की रोबदार आवाज पूरी हवेली में गूंजी। रब पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने उन लोगों को आप जैसा दौलत वाला नहीं बनाया, वरना हम जैसे भी आपके बहुत मशहूर होते हैं। छोटी सरकार अचानक से खड़ी हो गई और बोली, नहीं बड़ी सरकार, मेरा वो मतलब नहीं था। जबकि बड़ी सरकार ने आगे बढ़कर मनाहिल को गले लगाया और उसका माथा चूमा था और उसको बाजू के हल्के में लेकर अपनी देवरानी की तरफ मुखातिब होकर बोली, अगर आपको खजांची बना दिया जाए तो इस गांव में फाके होंगे, और ये आपका मसला नहीं है कि कौन किससे क्या लेने आता है। आपको हमने कहा था कि जाकर बावर्ची खाने में खाने का इंतजाम देखें, आप यहाँ बैठकर बातें बना रही हैं। जबकि छोटी सरकार अपनी इतनी बेइज्जती के बाद खामोशी से बावर्ची खाने की तरफ चल दी। बड़ी सरकार ने मनाहिल को देखा और बोली, यकीनन आज तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेज दिया। मनाहिल ने भी उन्हें जवाब देते हुए कहा, जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं, किसी काम की जरूरत हो तो। बड़ी सरकार ने मनाहिल को देखा और बोली, किसी काम की जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ मेरे साथ रहो, मुझसे बातें करो। मनाहिल ने बहुत मशकूर नजरों से उस औरत को देखा जिसका दिल बहुत खूबसूरत था। इतनी अमीर और रुतबे वाली होने के बावजूद भी उस औरत में जरा सा भी गरूर और तकब्बुर नहीं था। मनाहिल उनके साथ हवेली देख रही थी जब अचानक फिर से छोटी सरकार ने उसकी तरफ देखा और बोली, अब यहाँ आ ही गई हो तो सैर सपाटे में वक्त जाया करने से अच्छा है कुछ मदद ही करवा दो, ताकि जो तुम खाओ और लेकर जाओ वो तुम पर हलाल हो। इस बार मनाहिल से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो छोटी सरकार के मुकाबिल गई और बोली, मैंने तो सुना था यहाँ बहुत ही मेहनत का खाना पकता है, शुक्र है आप हलाल करके खाती हैं। मनाहिल की बात का मतलब समझते ही छोटी सरकार ने गुस्से से उसकी जानिब देखा और बोली, तुम्हारी बहुत जबान चलती है। मनाहिल ने मसनूई खौफजदा होते हुए कहा, माफी छोटी सरकार, मेरी ये मजाल आपकी होते हुए मैं जबान चला सकूं। अभी वो लोग मजीद बहस करती जब बी जान की आमद ने उन दोनों को खामोश करवा दिया। मनाहिल ने उनसे भी सलाम किया। बी जान ने उसकी माँ की तबीयत पूछी और बोली, मुझे तुम्हारी माँ की यही बात अच्छी लगती है, वो बहुत ताबे औरत है, खुद नहीं आ सकी तो अपनी बेटी को भेज दिया। ये बात कहते हुए बी जान की आंखों में नमी थी। बेटियां तो माँओं का सहारा होती हैं, उसने बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। मनाहिल ने एक नजर बी जान को देखा और दूसरी तरफ खड़ी छोटी सरकार को, और उनका हाथ थामकर सीढ़ियों से नीचे ले गई। बी जान ने मनाहिल की तरफ देखा और बोली, मैं जानती हूं कि छोटी बहू तुम्हारे साथ बहुत गलत रवैया रखती है, लेकिन बेटा वो दिल की बुरी नहीं है, बस जबान की थोड़ी सी कड़वी है।
मनाहिल ने भी बीजान की तरफ देखा और बोली, आप परेशान ना हो, मैं जानती हूँ हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है। बीजान ने मुस्कुराकर उस मासूम सी लड़की की तरफ देखा जो हमेशा से अपनी उम्र से ज्यादा बातें करती थी। शुरू से बीजान मनाहिल को बहुत पसंद करती थी। कुछ हालात खराब होने की वजह से मनाहिल की माँ जब उनके यहाँ मुलाजमत पर लगी तो बीजान ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि वो मनाहिल को वहां लेकर ना आए। हमेशा से ही मनाहिल की तालीम और तरबियत का खर्चा बड़ी हवेली ने उठाया था। ना चाहते हुए भी मनाहिल को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो कामयाब होकर उन लोगों के एहसान चुकाना चाहती थी, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानती थी कि बड़ी हवेली वाले कभी भी मनाहिल को वो सब नहीं करने देंगे जो वो सोच कर बैठी थी। वो भी इसी सोच में थी जब हवेली की मुलाजमा ने आकर कहा, तमाम कमरों की सफाई हो गई है मगर 2 कमरे रहते हैं। उस मुलाजमा की बच्चे की तबीयत खराब है, इसीलिए वह काम मुकम्मल ना कर सकी। बीजान परेशान हो गई कि अब कौन सफाई करेगा। तभी छोटी बहू दोबारा से हाजिर हो गई और बोली, अरे बीजान, परेशान होने की क्या बात है, मनाहिल है ना, ये कर देगी। वैसे भी कौन सा झाड़ू पोंछा करना है। बीजान ने मनाहिल की तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही मनाहिल ने कहा, जी छोटी सरकार बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बीजान मैं कर देती हूँ सफाई, आप परेशान ना हो। मनाहिल की बात कहते हुए ऊपर की पोर्शन के जानिब चल दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, ये सोचकर कि उसकी शख्सियत दोहरी होती जा रही है। बाहर की दुनिया में वो एक काबिल स्टूडेंट और टॉपर थी, लेकिन यहाँ एक मुलाजमा की हैसियत से हवेली के कमरों की सफाई कर रही थी। ना चाहते हुए भी शिकवा उसके दिल में आया था कि ये दुनिया हर एक इंसान के लिए बराबर क्यों नहीं है। यही बातें सोचते हुए वो ऊपर वाले पोर्शन तक आ गई। ऐसा नहीं था कि वो हवेली में पहली मर्तबा आई थी, लेकिन अपनी ही सोच में घिरी हुई उसे ख्याल ही नहीं रहा कि वो किस तरफ जा रही है। मनाहिल को होश उस वक्त आया जब किसी ने बेदर्दी से उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ी थी। मुकाबिल शायद बहुत गुस्से में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में कदम रखने की? हो कौन तुम? मनाहिल ने डरते डरते नजर उठाई और अपने सामने जैद शाह को देखकर पत्थर की हो गई थी, जबकि जैद शाह ने ठोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की यहाँ है, जबकि मनाहिल को अपनी रही सही हिम्मत भी खत्म होती महसूस हुई। जैद शाह ने उसको खुद से दूर धकेलते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मनाहिल इससे पहले कोई जवाब देती जब दूसरी मुलाजमा ने आकर कहा कि यहाँ सफाई करने आई है, और बस यही वो लफ्ज थे जिन्हें सुनकर जैद शाह का जोरदार कहकहा पूरे कमरे में गूंजा और मनाहिल का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। मनाहिल, कॉलेज की टॉपर, मोस्ट वांटेड स्टूडेंट मनाहिल मेरे घर पर सफाई कर रही हैं। ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मिस बोल्ट बैटरी, तुम्हारी हकीकत ये है? मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। मैं समझता था कि मैं ही दोहरा चेहरा लिए फिर रहा हूं, लेकिन तुम तो मेरी भी उस्ताद निकली। मिस टॉपर, वैसे यार कितनी अजीब बात है, कॉलेज में तुम कितना एटीट्यूड दिखाती हो और यहाँ मेरे घर में झाड़ू लेकर खड़ी हो। यार मुझे सोच कर ही हैरत हो रही है। तुम वही मनाहिल हो, कॉलेज में तो कहीं से भी नहीं लगती कि तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है। तुम एक काम करने वाली हो। हाँ हाँ, मनाहिल ने अपने आंसू हाथ की पुष्ट से साफ किए थे, जबकि जैद ने आगे बढ़कर फोन उठाया और बोला, प्लीज मिस मनाहिल, आपकी एक तस्वीर चाहिए मुझे झाड़ू के साथ, ताकि कॉलेज में तुम जब भी अपनी औकात भूलकर एटीट्यूड हम पर झाड़ो तो मैं ये तस्वीर दिखाकर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूं। मनाहिल अपनी चादर को मुंह पर लपेटे हुए थी। रोते हुए जैद से बोली, जो कुछ कॉलेज में तुम्हारे साथ होता है वो तुम डिजर्व करते हो जैद। जैद ने भी डूबदू जवाब दिया, और जो ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो मुझसे भी ज्यादा बदतर डिजर्व करते हो। मनाहिल ने उस बिगड़े हुए अमीरजादे को देखा जो शुरू से ही उससे जज करता था। जैद क्या क्या बोलता उसकी साइड से होकर गुजर गया, मगर मनाहिल को एक नई फिक्र लाहक हो चुकी थी।
وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زید اس بات کا اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا. وہ سارے کالج میں اب اسے بدنام کر دے گا. مناہل کو اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا. اس نے اماں کی بات کیوں مانی اور حویلی آئی؟ کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. کسی کو کوس کر کیا حاصل ہوتا ہے؟ مناہل زید کے کمرے کی صفائی کرنے لگی. شکل سے ہی جانور لگتا ہے. کمرے کا بھی کیا حال کر دیا. میں جانور ہوں اور تم کیا ہو؟ کام والی؟ اچانک زید کی آواز اپنے قریب سے سنائی دینے پر مناہل اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی. جو اپنی گاڑی کی کیز اٹھانے کے لیے واپس آیا تھا اور اپنے بارے میں مناہل کی گوہر فشانی سن چکا تھا. جبکہ مناہل اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکی. خاموشی سے اس نے زید کو واپس آنے کا راستہ دے دیا. لیکن مناہل دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح زید کو کنونس کرے کہ وہ یہ بات کالج میں نہ بتائے. جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زید شاہ جو کہ اپنے کالج کا بہت ہی بگڑا ہوا انسان ہے، اسے تو موقع چاہیے ہوتا ہے ہر ایک انسان کو ذلیل کرنے کا، اور مناہل کی کمزوری اس کے ہاتھ لگ چکی تھی. اتنا کچھ سوچنے کے بعد مناہل نے کہا، کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اگر وہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، جبکہ وہ تو کام نہیں کرتی، اس کی اماں کام کرتی ہے، اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ وہ لوگ محنت سے اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا تو نہیں ہوتا. لیکن پھر اپنی عقل پر ماتم کرنے لگی کہ کالج میں اس نے کتنی بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں اور زید شاہ اس کا دشمن ہے. مناہل کو پچھلے ہفتے ہونے والا انسیڈنٹ بہت شدت سے یاد آیا. اگر وہ اپنے غصے پر قابو کر لیتی تو آج حالات مختلف ہوتے. لیکن زید شاہ اس دن بھی غلط تھا. ساری کینٹین میں اس نے لوگوں کا گروپ بنایا ہوا تھا اور وہیں پر وہ لوگ تیز آواز میں گانے گا رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے، جبکہ دوسرے ٹیبل پر بیٹھی مناہل ڈسٹرب ہو رہی تھی. مناہل نے اپنے فون سے ریکارڈنگ کی اور پروفیسر کو جا کر دکھا دی، جس کی سزا کے طور پر زید شاہ کے پورے گینگ کے ٹیسٹ میں 20 نمبر کاٹ دیے گئے. اور زید شاہ نے بہت غصے سے مناہل کو وارننگ دی تھی کہ جو اس نے کیا ہے اس کا سود سمیت حساب لے گا. مناہل نے زید شاہ کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا، لیکن اب وہی غلطی اسے واقعی بہت مہنگی پڑنے والی تھی. مناہل اوپر سے کھڑی ہال میں موجود زید شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو کہ تھا تو بہت خوبصورت مگر اول درجے کا بد دماغ انسان تھا. وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کس طرح جا کر زید سے بات کرے اور اسے درخواست کرے کہ وہ اس کی مجبوری کا سر عام مذاق نہ بنائے. لیکن زید شاہ نے جیسے ہی اوپر منزل پر مناہل کو دیکھا تو ایک قاتلانہ اسمائل پاس کی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جتایا کہ وہ اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. جبکہ مناہل ایک مرتبہ پھر اپنی بے بسی پر دل جلا کر رہ گئی. مناہل غصے میں یہ بات سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ حویلی کے پچھلے باغ میں موجود ہے. رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب اچانک مناہل کو کچھ آوازیں سنائی دی. جب مناہل نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر گاؤں کے کچھ نشے کے عادی لوگ بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے، اور ہمیشہ سے ہی پاگل مناہل ان لوگوں کی جانب چل دی اور کہنے لگی کہ وہ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں. جبکہ ان میں سے کسی ایک خبیث انسان نے جوان جہان لڑکی کو رات کے اندھیرے میں اکیلا دیکھا تو کمینگی سے مسکراتے ہوئے بولا، پہلے تو ٹائم ضائع کر رہے تھے، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے بہت ہی اچھا کرنے والے ہیں. جبکہ مناہل کی چھٹی حص کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ظاہر کر رہی تھی. الٹے پاؤں واپس بھاگنے لگی مگر ایک آدمی نے اس کے پاؤں پر ڈنڈا مارا، جس کی وجہ سے وہ چیختے ہوئے منہ کے بل زمین پر جا گری. وہ لوگ مناہل کی طرف بڑھ رہے تھے. پاؤں میں درد کی شدت اس قدر تھی کہ مناہل کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس طرح اٹھ کر بھاگے. ابھی ان میں سے ایک شخص مناہل کے قریب جاتا کسی نے بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر لات ماری تھی، اور اسی وقت مناہل نے اللہ کا شکر ادا کیا. جبکہ زید شاہ نے اس اوور کانفیڈنٹ لڑکی کو دیکھا جو کہ اس وقت زمین پر پڑی ہوئی تھی. مناہل نے جب زید کو دیکھا تو کچھ کہنا چاہا، جبکہ زید نے ان دونوں کو بھی ایک طرف ڈھیر کر دیا تھا. تینوں آدمیوں نے زید کو پہچانا اور بھاگنا شروع کر دیا.
जबकि जैद उनके पीछे भागा लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सका। अंधेरे में न जाने वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। जैद जब वापस आया तो देखा मनाहिल से खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो पता चला कि मनाहिल के पांव में चोट लगी है। मनाहिल अभी कुछ कहती, जैद ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे चलने में मदद दी। सारे रास्ते वो खामोश रहा, जबकि मनाहिल का कांपता हुआ वजूद वो अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। मनाहिल को बागीचे के बेंच पर बिठाकर खुद वो हवेली के अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद जब जैद वापस आया तो मनाहिल ने देखा उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। जैद नीचे बैठकर मनाहिल के पांव की पट्टी करने लगा, मगर मनाहिल ने पांव पीछे कर लिए तो जैद ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। तब मनाहिल ने कहा, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। जैद भी अपने दोनों हाथ झाड़कर पीछे खड़ा हो गया, जबकि मनाहिल ने उस सफाक इंसान को देखा था जो कि अच्छी तरह जानता था कि वो तकलीफ में है, फिर भी एक ही बार कहने की वजह से पीछे खड़ा हो गया। गुस्से में मनाहिल ने खुद पट्टी करनी चाही, लेकिन उसे तकलीफ बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। जैद ने जब उसे बेआवाज रोते देखा तो उसके हाथ से रुई ली और उसका जख्म खुद साफ करने लगा। इस बार मनाहिल ने भी कोई एहतजाज नहीं किया था। जख्म साफ करने के बाद जैद ने मनाहिल को पानी का गिलास दिया और बोला, तुम एक लड़की हो, मुझे ये सोच कर ही हैरत होती है कि इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो। रात के वक्त वो भी अकेले तुम हवेली के पिछले हिस्से में चली गई, जबकि अच्छी तरह जानती हो कि आजकल के हालात कैसे हैं। और दूसरा, जब तुमने देख लिया था कि वहां कुछ मर्द बैठे हैं, क्या जरूरत थी मजीद आगे बढ़कर ये मुसीबत अपने सर लेने की। सोच सकती हो अगर मैं ना आता तो 1 मिनट में क्या से क्या हो जाता। मनाहिल ने जैद की बात सुनी और बोली, मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं कब कह रहा हूं कि जानबूझकर किया, मैं तो बस ये पूछ रहा हूं ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम रात के वक्त इस तरह टहलती फिर रही हो। मनाहिल खामोश रही। जैद ने उसे चुप देकर मजीद गुस्से से पूछा, बताना पसंद करोगी। मनाहिल ने अपने दुपट्टे के पगलू को उंगली में लपेटते हुए कहा, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मुझसे? जैद ने आंखें उचकाकर मनाहिल से पूछा और मनाहिल ने इस बात में सर हिला दिया। जैद ने उसको गौर से देखा और बोला, बोलो क्या बात करनी थी। तब मनाहिल ने तमहीद बांधते हुए कहा, मैं चाहती थी कि तुम किसी को भी ये ना बताओ कि मैं तुम्हारे घर में, मतलब कि मेरी अम्मी तुम्हारे घर में। जैद ने मनाहिल को देखा और बोला, मुझे सिर्फ शक था कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन अब यकीन हो गया तुम तो बहुत ही पागल औरत हो। मैं क्यों किसी की मजबूरी का मजाक बनाने लगा। सबके सामने मुझे ऐसे ओछे हथकंडे अपनाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब तुम करती हो, लोगों को दूसरों के सामने जलील करना तुम्हारा शेवा है, मेरा नहीं। और आइंदा रात के वक्त कहीं भी निकलने से पहले एक मर्तबा सोच लेना, ये दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है। कौन कहां कब किसका शिकार कर ले किसी को पता नहीं होता। इससे पहले मनाहिल उसे कोई जवाब देती, जैद वहां से निकलता चला गया और मनाहिल ने उसकी पुश्त को देखकर सोचा था कि वाकई वो पागल हो चुकी है। रात गए जब मनाहिल वापस घर आई तो उसने देखा उसकी माँ चारपाई से नीचे गिरी हुई। मनाहिल चीखती चिल्लाती अपनी माँ के पास गई और मोहल्ले वाले उसकी आवाज सुनकर घर में इकट्ठे हो गए। लेकिन हकीम साहब ने जब ये कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है तो मनाहिल अपने होशो हवास से बेगानी होकर फर्श पर जा गिरी। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन मनाहिल का सकता नहीं टूटा था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी जान से अजीज माँ उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुकी है। रोती बिलखती मनाहिल को बड़ी सरकार ने अपनी आगोश में लिया था। उन्हें भी अचानक से मनाहिल की माँ के जाने का बहुत दुख हुआ था, लेकिन अल्लाह का निजाम था, कोई शिकवा भी नहीं कर सकता था। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर रहा था। ऐसे 1 महीने का वक्त गुजर गया। मनाहिल का पढ़ाई से
हर एक चीज से दिल चाट हो चुका था। आंखों के नीचे हल्के हो गए थे। तारीकी में बैठी अपनी माँ को पुकारती रहती थी। बड़ी सरकार ने बहुत इसरार किया कि वो हवेली चल कर रहे, लेकिन मनाहिल किसी सूरत नहीं मानी। आज भी मनाहिल अपनी माँ के दुपट्टे को खुद के गिर्द लपेटे बैठी थी जब अचानक बीजान उसके घर में दाखिल हुई। मनाहिल ने आते हुए देखा तो आगे बढ़कर सलाम किया और खामोशी से एक तरफ बैठ गई। बीजान ने उस रोशन आंखों वाली लड़की को देखा जो कि उदासी का लबादा ओढ़े बैठी थी। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और बोली, मेरी धी रानी, हमारे साथ हवेली चलो, हवेली वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जबकि मनाहिल ने उनकी बात सुनकर हैरानी से उन्हें देखा और बोली, मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं? तब बीजान ने कहा कि तुम्हारी माँ ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था और हम नहीं चाहते कि उसकी बेटी को हम ऐसे ही दुनिया की ठोकरों में रुलने के लिए छोड़ दें। मनाहिल ने बीजान का हाथ थामा और बोली, मैं आपकी मोहब्बत और एहसास को समझती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हवेली चलकर नहीं रह सकती। वो जगह मेरे लिए नहीं है, वो लोग गैर हैं। मैं अपने मामू के पास शहर चली जाती हूँ, वहीं रहूंगी। जबकि बीजान ने तड़प कर उसकी जानिब देखा और बोली, ऐसा ना कहो, अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मनाहिल ने बहुत हैरानी से बीजान की बातें सुनी। वो न जाने क्या कह रही थी। मनाहिल ने पूछा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बीजान तब भी खामोश रही। फिर बोली, मैं एक वादे में बंधी हुई हूँ। बस तुमसे इतना कहूंगी कि मुझसे सवाल करके मुझे किसी आजमाइश में ना डालो और अपने 2 जोड़े लेकर हमारे साथ हवेली में रहो। ऐसे जवान जहान लड़की का यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। मनाहिल भी न जाने क्या महसूस करके चुपचाप उनके साथ हवेली की जानिब चल दी। उसने तो बहुत इसरार किया कि वो क्वार्टर में रह लेगी, लेकिन बीजान की जिद थी कि मनाहिल उनके साथ हवेली के अंदर रहे। मनाहिल भी खामोशी से एक कमरे में जाकर बैठ गई। बीजान ने खाने के लिए मनाहिल को बुलाया तो छोटी सरकार हस्बे तौफीक बिगड़े हुए लहजे में बोली, क्या इस लड़की को सरों पर बिठाने का इरादा है? बीजान ने भी बड़े तहम्मुल से जवाब देते कहा, ऐसा ही इरादा है, तुम बेफिक्र रहो। जबकि छोटी सरकार उन्हें बस देख कर रह गई थी। बड़ी सरकार और बीजान मुस्कुरा रही थी। उनके लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसने छोटी सरकार को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मनाहिल खामोशी से उन लोगों के मुकाबिल बैठी थी, जबकि जैद को वहां ना पाकर मनाहिल को एक सुकून मिला था। रात के वक्त मनाहिल अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब बड़ी सरकार कमरे में दाखिल हुई, मनाहिल ने उठकर उनको सलाम किया। वो मनाहिल को अपने बाजुओं के हल्के में लेकर सोफे पर बैठी और उसका हाथ थाम कर बोली, आज हम अपनी बेटी से बहुत अहम बात करने आए हैं। उम्मीद है तुम हमारी बात मानोगी ना? अपनी बड़ी सरकार की बात पर मनाहिल ने इस बात में सर हिलाया। बड़ी सरकार ने बात शुरू करते हुए कहा, मनाहिल, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने कभी तुम में और जैद में कोई फर्क नहीं किया और हम हमेशा से तुम्हारी माँ को अपनी बहन समझते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जैद से निकाह कर लो। और अभी बड़ी सरकार कुछ कहती जब मनाहिल अचानक से खड़ी हो गई और हैरत से उन्हें देखते हुए बोली, आप मुझसे मेरी जान मांग लें, मगर ये मुझसे नहीं होगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि छोटी सरकार। बड़ी सरकार भी अपने तेवर लिए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा छोटी सरकार? मेरा मतलब है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और जैद वो बिल्कुल इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। बड़ी सरकार ने मनाहिल की ठोड़ी को पकड़ा और कहा, वो तुम्हारा मसला नहीं है, बस हम तुम्हारी रजामंदी जानना चाहते हैं। उम्मीद है तुम हमारी बात को मानोगी। मनाहिल ने उनकी जानिब देखा और बोली, लेकिन मैं ऐसे कैसे? बड़ी सरकार, आप समझे मेरी बात को। हमें जो समझना था हमने समझ लिया। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, परसों हमें तुम्हारा जवाब चाहिए। और बड़ी सरकार कमरे से चली गई, जबकि मनाहिल सख्ते की हालत में वहीं बैठी की बैठी रह गई। ये सब क्या था? उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था।
बड़ी सरकार इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कहकर चली गई। मनाहिल उन्हें इनकार करेगी तो वो, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि मनाहिल अपनी जिंदगी ही वक्फ कर दे, जबकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मनाहिल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अपना सर दोनों हाथों में थामकर सोफे पर ही बैठ गई थी। मनाहिल ये जानती थी कि जैद कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा, लेकिन मनाहिल को उस वक्त शदीद झटका लगा था जब 2 दिन बाद जैद ने खामोशी से मनाहिल को अपने निकाह में कबूल कर लिया। मनाहिल के एहतजाज के बावजूद भी मनाहिल कुछ न कर सकी और आखिरकार वो जैद की दुल्हन बनकर बड़ी हवेली की बहू बन गई। इस वक्त वो जैद के कमरे में उसकी सेज सजा कर बैठी थी, जबकि उसका दिल खौफ की वजह से बहुत तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद ही जैद कमरे में दाखिल हुआ और उसने सलाम किया, जबकि मनाहिल ने कपकपाती आवाज में सलाम का जवाब दिया। जैद उसी के करीब जगह बनाकर बैठा था। मनाहिल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी आदत से मजबूर दुपट्टे की पल्लू को उंगली में ही लपेट रही थी जब जैद ने आगे बढ़कर उसके हाथ से दुपट्टे का पल्लू छुड़वाया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा। मनाहिल का तो सांस ही रुक चुका था। जैद ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे कोई वादे नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। बस मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जिंदगी के हर मुकाम पर तुम मेरा साथ देना। इसके बदले तुम्हें दुनिया की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आसाइश अपने कदमों में मिलेगी। मनाहिल को एक एतमाद सा मिला था। उससे पहले मनाहिल कोई बात कहती, जैद ने आगे बढ़कर उसको अपने हिसार में कैद किया। रात गुजरती रही और मनाहिल जैद की मोहब्बत के रंग में रंगती गई। मनाहिल को तो पता ही नहीं था कि किसी के साथ किसी की मोहब्बत जिंदगी को ऐसे बदल कर रख देती है। उस रात के बाद जो दिन निकला, मनाहिल की जिंदगी तो हर एक पल के लिए मजीद खूबसूरत होती गई। देखते ही देखते 3 महीने का अरसा गुजर गया। जैद अपने कॉल का पक्का निकला। उसने मनाहिल से किया हुआ अपना वादा निभाया था। मनाहिल हैरान थी कि कोई उसे इतनी भी मोहब्बत कर सकता है, जबकि जैद उसे एक के बाद एक सरप्राइज दिए जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मनाहिल से कहा था कि वो तैयार हो जाए, वो लोग घूमने जाएंगे। लेकिन जैसे ही मनाहिल नीचे हॉल में आने लगी, उसे अचानक जोर का चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो जैद को अपने सिरहाने बैठा देखा। जैद ने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा लिया, मगर जब मनाहिल ने पूरे घर वालों को अपने कमरे में देखा तो बहुत हैरान हुई। डॉक्टर ने उसे हैरान देखकर कहा, बहुत मुबारक हो मिसेस जैद, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। जबकि ये खबर सुनकर पूरा खानदान खुश था। मनाहिल बहुत खुश थी। वो लोग पहले ही मनाहिल से बहुत मोहब्बत करते थे, उसका ख्याल रखते थे, लेकिन प्रेगनेंसी का सुनकर अब तो हर कोई उसे जमीन पर पांव भी नहीं रखने देता था। 4 महीने पंख लगाकर उड़ गए। जैद ने मनाहिल का बहुत ख्याल रखा। आज भी वो गार्डन में वॉक करने के लिए जा रही थी जब मनाहिल ने कुछ आवाजें सुनी। जैद की आवाज महसूस करके वो उस जानिब गई, लेकिन जो बात मनाहिल को सुनने को मिली वो सुनकर मनाहिल को पसीने आने लगे। अगर पीछे मेज ना होता तो मनाहिल जमीन बोस हो जाती। इससे पहले कि वो लोग मनाहिल की तरफ मुतवज्जो होते, वो खामोशी से वापस अपने कमरे की जानिब चली गई। थोड़ी देर बाद जैद कमरे में आया। हस्बे आदत उसने आगे बढ़कर मनाहिल को अपने हिसार में लिया और प्यार भरी बातें करने लगा, जबकि मनाहिल खामोशी से जैद का चेहरा देख रही थी। जैद ने मनाहिल को खामोश देखा तो पूछा, क्या हुआ, इतनी चुप चुप हो, तबीयत ठीक है? मनाहिल ने इस बात में सर हिलाया था। जैद ने मनाहिल को बताया कि वो शहर जा रहा है, उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कुछ चाहिए शहर से उसे। मनाहिल ने सहूलत से इनकार करते कहा, नहीं जैद, मेरे पास सब कुछ है, आप जल्दी वापस आ जाइएगा।
زید ہنستا مسکراتا ہوا چلا گیا۔ مناہل کا تو سانس پھول رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کافی کچھ سوچنے کے بعد مناہل خاموشی سے رات کے اندھیرے میں حویلی کے پچھلے راستے سے نکل کر اپنے گھر گئی اور کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد انجانی منزل کی جانب چل پڑی۔ رات کے وقت سنسان گلیوں سے گزرتے مناہل کو خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی درندہ صفت انسان پر وہ اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا تو اپنا محرم ہی دشمن نکلا تھا۔ بس اڈے پہنچ کر مناہل نے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ بس تھوڑی دیر بعد آ گئی اور مناہل اس میں سوار ہو کر سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی اسے ایسے بھی دغا کرے گی۔ زید سے تو اس نے بہت محبت کی تھی، اور بڑی سرکار، وہ لوگ کیسے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ مناہل سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ کس سے سوال کرتی؟ کون جواب دے گا؟ آخر اس کا مجرم کون ہے؟ گاڑی کو بریک لگی تو مناہل اپنے سوالوں کے تسلسل سے باہر آئی۔ بس اسٹینڈ پر اتر کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور اپنی آخری امید کی جانب چل دی۔ صبح کا سورج نکلنے لگا تھا، چاروں طرف روشنی پھیل رہی تھی۔ مناہل اپنی دوست کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ مناہل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی دوست مناہل کو ایسے اچانک اس حالت میں دیکھ کر کافی پریشان ہوئی۔ سہارا دے کر اندر لے گئی۔ مناہل کو پانی پلایا تو اس نے رو رو کر اپنے آپ پر بیتی ہوئی کہانی سنائی۔ اس کی ماں اصل ماں نہیں تھی، بڑی سرکار کی جو نند تھی وہ مناہل کی اصل ماں تھی۔ بڑی سرکار کے بھائی کے ساتھ ان کی ماں کا ناجائز تعلق تھا، لیکن جب بڑی سرکار کو یہ علم ہوا کہ ان کا بھائی انہی کی نند کے عشق میں گرفتار ہے تو انہوں نے اپنے شوہر کے کان بھر کر بہن کو ان کے ہاتھوں قتل کروانا چاہا، مگر اس وقت وہ 7 ماہ کی امید سے تھی۔ جب بڑی سرکار کے شوہر نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کیا تو معجزاتی طور پر مناہل کی پیدائش ہو گئی اور اسی وقت اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن اب سوال تھا کہ وہ اس بچی کا کیا کریں۔ تب بڑی سرکار نے مناہل کو سوتیلی ماں کو گود دے دیا تھا اور کہا کہ وہ اس راز کو ہمیشہ راز رکھیں۔ اور اب جب مناہل خود ان مراحل سے گزر رہی تھی تو بڑی سرکار چاہتی ہیں کہ بی جان کے سامنے اس بات کا خلاصہ کریں کہ ان کے بیٹے نے ان کی جان سے عزیز بیٹی کو قتل کیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مناہل کی ماں قتل نہیں ہوئی، یہ بات صرف بڑی سرکار جانتی تھی اور انہیں اس بات پر پچھتاوا بھی نہیں، جبکہ وہ مناہل کی اولاد بھی اس سے چھیننا چاہتی ہیں اور زید کو کہہ رہی تھی کہ وہ مناہل کو طلاق دے دے۔ مناہل کی شادی بھی انہوں نے بی جان کے کہنے پر کروائی ہے، کیونکہ بی جان کی یہ شرط تھی کہ اگر زید مناہل سے شادی نہیں کرے گا تو ساری جائیداد اس کے نام پر نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ بڑی سرکار کی پلاننگ تھی اور مناہل پاگلوں کی طرح اسے اپنی خوش نصیبی سمجھ کر زندگی گزار رہی تھی۔ اگر یہ راز نہ کھلتا تو وہ کل کو مناہل کا بچہ اس سے چھین لیتے اور پھر وہ دربدر ہو جاتی۔ بڑی سرکار نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، جبکہ اس کی ماں نے تو اسے کبھی سوتیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ زید مناہل کو سوچ کر ہی افسوس ہو رہا تھا۔ زید تو اس کا اپنا تھا، اسے تو ذرا غیرت آنی چاہیے تھی۔ مناہل نے رو رو کر ایک ایک بات اپنی دوست کو بتائی، جبکہ اس کی دوست یہ ساری باتیں سن کر شدید حیرت میں مبتلا تھی۔ لوگ کس حد تک دوغلے ہیں اسے آج پتا چلا تھا، لیکن اس نے مناہل سے کہا کہ وہ ہمت نہ ہارے، بلکہ وہ اپنے اصل باپ کے پاس جا کر دیکھے، کیونکہ اس کی ماں مری ہے، اس کا باپ تو زندہ ہے۔ مناہل نے حیرت سے اپنی دوست کو دیکھا، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بڑی سرکار کے بھائی، ان سے وہ کبھی نہیں ملی، لیکن بڑی سرکار سے اکثر ذکر سنا ہے۔ ان کے گاؤں کا نام ان سے جا کر مل سکتی ہے، لیکن مناہل نے اپنی دوست سے کہا وہ انہیں کیا جواب دے گی۔ تب اس کی دوست نے کہا پہلے وہ وہاں اجنبی بن کر جائے،
کیونکہ مناہل کا اور بڑی سرکار کے بھائی کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ اگر مناہل کو محسوس ہو کہ وہ ہمدردی کرنے کے لائق ہے تو انہیں اپنا حال دل بتا دے۔ اگر مناہل کو کچھ بھی غلط محسوس ہو تو وہ واپس خاموشی سے نکل آئے۔ اس دنیا میں واحد سہارا مناہل کا باپ تھا۔ مناہل نے اپنی دوست کی بات پر عمل کیا اور اپنا چہرہ اچھے سے چھپا کر اس گاؤں کی طرف نکل گئی جہاں بڑی سرکار کا میکا تھا۔ اس گاؤں میں پہنچ کر مناہل نے وہاں کے سرپنچ کے بارے میں پوچھا جو کہ بڑی سرکار کے بھائی تھے۔ جلدی مناہل اس خوبصورت حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی جو کہ پورے گاؤں میں اپنی مثال آپ تھی۔ ایک ملازمہ نے مناہل کو آ کر کہا کہ آپ آ جائیں، سرپنچ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی مناہل حویلی میں داخل ہوئی تو پہلی چیز دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ سامنے کھڑے انسان کی آنکھیں ہو بہو مناہل جیسی تھی، جبکہ سرپنچ بھی مناہل کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مناہل نے بہت گہرائی سے ان کی آنکھوں میں موجود ایک تڑپ دیکھی تھی، جبکہ وہ دونوں بہت غور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مناہل نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا کہ وہ ان سے مدد چاہتی ہے۔ سرپنچ نے بھی پوچھا کہ کس طرح کی مدد چاہیے تم کو۔ مناہل نے کہا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو پوری کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ سرپنچ نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تب مناہل نے بولنا شروع کیا۔ میری ماں اپنی کہانی میں خود ہی مجرم ٹھہرائی گئی، کم عمری میں ہی کسی کی محبت میں مبتلا ہو گئی اور اس محبت کو اپنی کوکھ میں سنبھال کر رکھا۔ جب کسی ہمدرد کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ کسی کی محبت کو خود میں چھپائے بیٹھی ہے تو ان سے برداشت نہ ہوا اور اپنے ہی خون کے ہاتھوں اس معصوم کم سن سی ماں کو مار ڈالا۔ لیکن کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ویسے ہی ہوا۔ میں اپنی ماں کی کوکھ سے زندہ اس دنیا میں آ گئی۔ شاید یہی میری زندگی کا حصہ تھی اور وہ سفاک باپ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، ایک سوال چھوڑ گئی کہ بس شاید میری ماں نے ہی محبت کی تھی اس انسان نے تو کبھی کسی کمزور لمحے میں میری ماں کو اپنائیت کا احساس دلوایا ہوگا، ہم قدم رہنے کا بھروسہ دلوایا ہوگا۔ مناہل نے یہ بات کہتے ہوئے سامنے کی جانب دیکھا۔ سرپنچ اپنی دونوں آنکھوں میں آنسو لیے مناہل کو دیکھ رہا تھا۔ مناہل خاموش تھی۔ سرپنچ نے اس کی جانب دیکھا اور بولا میں گھر والوں کو منانے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے خودکشی کر کے سب کچھ ختم کر دیا۔ خودکشی؟ مناہل نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ سرپنچ نے اس کی ہنسی کو دیکھا اور بولا میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ خودکشی کی گئی ہے۔ خودکشی نہیں، آپ نے شاید سننا ضروری نہیں سمجھا۔ آگے آپ کی بہن نے ہی آپ کی محبوبہ کو اس کے بھائی کے ہاتھوں قتل کروایا تھا۔ جبکہ مناہل کی بات سن کر سرپنچ ہتھے سے اکھڑ گیا اور مناہل کو گھورتے ہوئے بولا لڑکی سوچ بھی لو کہ کیا کہہ رہی ہو۔ مناہل بھی انہی کا خون تھی، ان کے مقابل کھڑی ہوتے ہوئے بولی سوچ سمجھ کر ہی بول رہی ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ میری سگی پپھو نے ہی میری ماں کا قتل کیا ہے، اور آپ محبت کرنا جانتے تھے، اسے نبھانا بھی تھا۔ آپ کی وجہ سے میری ماں نے موت کو گلے لگا لیا اور اب وہ لوگ مجھے بھی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں، مجھ سے میرا بچہ چھین کر۔ میں آپ کے پاس بس ایک فریاد لے کر آئی ہوں کہ میری ماں کی محبت کا واسطہ ہے، آپ کو مجھے انصاف دلوا دیں، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ مناہل نے سرپنچ کے سامنے ہاتھ جوڑے تو آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولا انصاف ضرور ملے گا، اور جو گنہگار ہیں انہیں سزا بھی۔ تمہارا اور تمہاری ماں کا گنہگار میں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا لیکن وعدہ نبھا نہ سکا۔ بے مول آنسو ان کے گالوں پر بہے تھے۔ مناہل نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے۔ اگلے ہی دن سرپنچ نے مناہل کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی بہن کے سامنے سراپر سوال بن کر کھڑا تھا، جبکہ زید نے مناہل کو دیکھا اور اس کی جانب بڑھنے لگا تو مناہل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا
اور بولی, میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے اعتبار کی مار مارو گے. تم اتنے کمظرف مرد ہو, میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی محبت دینے والا انسان مجھے دھوکہ دے گا. مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے سوچ کر کہ میں تم سے محبت کرنے لگی تھی. جبکہ بڑی سرکار مناہل کی طرف آئیں اور بولی, تم کتنی بڑی احسان فراموش ہو. میں نے تمہیں گھر دیا, عزت دی, اور تم. مناہل نے کہا, میں تو احسان فراموش ہوں. آپ کتنی بڑی قاتل, دغاباز عورت ہیں, آپ کو پتا ہے. آپ نے میری ماں کو داغدار کر کے انہی کے بھائی کے ہاتھوں قتل کروا دیا, اور اپنے بھائی کی محبت کا بھی نہیں سوچا, مجھ معصوم جان کا بھی نہیں سوچا, اور آپ مجھے احسان فراموش کہہ رہی ہیں. اپنے بیٹے کو بھی آپ نے صرف دولت کا طلبگار رکھا. شرم آتی ہے مجھے آپ کو ایک عورت کہتے ہوئے بھی. اس سے پہلے کہ بڑی سرکار مناہل کو تھپڑ مارتی, مناہل کے باپ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور بولا, تم جیسے جب اپنے ہوں تو پھر غیروں سے کیا ڈر. تم جانتی تھی نا میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا. اس کے غم میں آج تک میں نے شادی نہیں کی, اور تم نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا, بلکہ میری بیٹی سے بھی مجھے جدا رکھا. اس کا تمہیں حساب چکانا ہوگا. انسپیکٹر صاحب. ان کی آواز دیتے ہی پولیس اہلکار زید اور اس کی ماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی پکڑ کر لے گئے. پیچھے مناہل زارو قطار روتے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی. وقت نے مناہل کو زخم دیے تھے تو بھرا بھی تھا. آج 3 سال بعد مناہل اپنے بیٹوں کے ساتھ پنچایت کا حصہ بنی تھی. مناہل کے باپ نے اپنی پگ اتار کر مناہل کے سر پر رکھی اور اسے گاؤں کی بڑی سرکار بنایا تھا, جبکہ مناہل نے کورٹ کے ذریعے زید سے خلا لے لی تھی اور اپنے باپ کے گاؤں میں ایک عزت والی زندگی گزار رہی تھی. بڑی سرکار کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی, جبکہ ساری شان و شوکت مٹی میں مل گئی. مناہل کبھی بیتا ہوا وقت یاد کرتی تھی تو اس کا دل تڑپ جاتا تھا. زید نے بہت مرتبہ اس سے معافی مانگی, لیکن مناہل نے اسے دوسرا موقع نہیں دیا تھا, کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بچھو کی فطرت ڈنگ مارنا ہی ہوتی ہے, اور زید اپنی ماں کی ہی اولاد تھی. اپنے دونوں بیٹوں کے لیے وہ ماں بھی تھی اور باپ بھی. زید اکثر اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے آتا تھا, لیکن بچے بھی باپ سے زیادہ انسیت نہیں رکھتے تھے. بہت بار مناہل نے بھی جان سے اپنے دونوں بیٹوں کو ملوانے کے لیے لے کر گئی تھی. وہ بھی بہت روتی تھی یہ دیکھ کر کہ ان کی حویلی کے وارث کبھی بھی اس حویلی کی رونق نہیں بن سکتے, جبکہ زید نے اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا, کیونکہ اس نے ہرس و حوث کے لالچ میں اپنی زندگی کو خود ہی جہنم بنایا تھا. اور مناہل اس ایک دھوکے باز کو یاد رکھ کر اپنی زندگی اپنے باپ کی طرح اکیلے گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی. شاید ان باپ بیٹی کے نصیب میں محبت کا ساتھ نہیں تھا. بہت بار انسان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی گناہ کر جاتا ہے. اسے اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ ہر ایک غلط قدم کا انجام بھی غلط ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اپنے انجام سے آنکھیں موند کر نہ جانے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, یا پھر اپنے ضمیر کو. یہی حال زید کا ہوا تھا. اس نے لاکھ محبت کے باوجود بھی مناہل کو پیسے کے ترازو میں تولا تھا. آخرکار اس کا دل اور دامن دونوں ہی خالی تھے, اور مناہل دونوں صورتوں میں آج بھی اپنے پلڑے میں بھاری تھی.